सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। पेश ने ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 183 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਸ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਗਏ ਭੁੱਲ। ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ 30 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 2 ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। इस हफ्ते मेरे कांग्रेस के डेमोक्रेट दोस्तां ते मैं महंगाई घटाउण दा एक्ट कीता पास, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान। केंद्र सरकार ने ट्रंप के भारत दौरे ते खर्च किए लगभग 38 लाख रुपए। अमेरिका विच भारतीय मूल के व्यक्ति नूं अदालत ने सुनाई 4 साल की कैद। अमेरिका च महात्मा गांधी के बुत नाल फिर हुई बदसलूकी। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों भाजपा का दावा खारज, दिल्ली के स्कूलों को लैके छिड़ी है जंग। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। कई बार अजिही घटनावां हुंदियां ने जिन्हां ते हादसा भी आउंदा है ते फिकर भी हुंदा है। सूडान की राजधानी खारतूम तो इथोपीआ की राजधानी सिटी आदिस अबाबा जा रही फ्लाइट विच भी कुछ अजिहा ही वाक़या पेश आया। ये फ्लाइट तय समय ते सी अते उसनूं आदिस अबाबा विच लैंड करना सी। इस दौरान एक नहीं बल्कि दोवें पायलट सौ गए ते जहाज़ ऑटो पायलट मोड विच एयरपोर्ट तो अगे निकल गया। बाद विच इसनूं वापस लिया के लैंड करवाया गया। दस्सिया जा रहा कि फ्लाइट विच 183 यात्री सी। कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ਅਤੇ RCMP ਵੱਲੋਂ अमेरिका कनेडा बॉर्डर ਤੇ अमेरिका तो कनेडा 'ਚ दाखिल होण ਵੇਲੇ एक कमर्शियल ट्रक 'ਚੋਂ 30 किलो कोकीन बरामद की गई। इस मामले में 2 जने गिरफ्तार किए गए ने। बॉर्डर अधिकारियों वालों 1 अगस्त को अमेरिका तो कनेडा 'ਚ दाखिल हो रहे ट्रक के कैब की कीती सैकेंडरी इंस्पैक्शन दौरान ये बरामदगी की गई है। इस मामले में विनीपैग नाल संबंधित 2 भारती नरिंदर सिंह और हरप्रीत सिंह नूं गिरफ्तार किया गया है। दोवें कथित दोषियों की विंडस्टर कोर्ट में 19 सितंबर को पेशी होएगी। कनेडा जाण दे चाहवान भारतीयों नूं जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। कनेडा के वीज़ा लई वड्डी गिणती विच भारतीयों नूं लंबे समय तक इंतजार करना पै रहा। इसलिए कनेडा के हाई कमिशन ने भरोसा दिवाया है कि वो स्थिति नूं सुधारन दे लई काम कर रहे हैं अते कहा है कि वो स्थिति नूं सुधार भी देणगे ते स्थिति नूं आम वांग सुधारण भी कर देणगे। वो उन्हां दी निराशा ते गुस्से नूं समझते ने। गौरतलब है कि हर साल हज़ारां भारतीय विद्यार्थी उच्च सिक्ख्या लई कनेडा दीआं कई यूनीवर्सिटीज़ ਅਤੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ विद्यार्थी हर हफ्ते अपने वीज़ा प्राप्त कर रहे हैं और ये उड़ीक समा घटाने लई हर कोशिश जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि असीं तुहाडी निराशा ते गुस्से नूं समझते हैं ते तुहानूं भरोसा दिवाउणा चाहुंदे हां कि असीं स्थिति नूं सुधारन लई काम कर रहे हां। वास्तव विच असीं साल भर विच अर्जियां दी प्रक्रिया करते रहे हां जिस विच सितंबर 2022 के दाखले लई अध्ययन परमिट शामिल ने। कमिशन ने कहा कि भारत विच हज़ारां विद्यार्थी हर हफ्ते अपने वीज़ा प्राप्त कर रहे हैं। असीं प्राप्त होईयां अर्जियां दी बेमिसाल मात्रा के विरुद्ध उड़ीक समय नूं घटाउण लई हर कोशिश करना जारी रखांगे। कनेडा भारतीय विद्यार्थियों लई पसंदीदा स्थानां विचों एक है। हाई कमिशन ने कहा कि विश्व पद्धर ते स्टडी परमिट अर्जियां लई मौजूदा प्रक्रिया का समा 12 हफ्ते है। हाई कमिशन ने कहा कि जबकि भारत विच 2022 च प्रोसैसिंग का समा वध रहा है, असीं विश्व पद्धर ते अपणीआं सेवावां विच उड़ीक समय नूं घटाउण लई हर कोशिश कर रहे हां। उन्होंने कहा कि असीं उन्हां विद्यार्थियों नूं बेनती करदे हां जो अजे भी इस पड़ाਅ ते अपणीआं वीज़ा अर्जियां दे नतीजे की उड़ीक कर रहे हैं। उन्हां विकल्पां ते चर्चा करन लई कनेडा विच अपने मनोनिमित लर्निंग इंस्टीट्यूट नाल संपर्क करन कि वो क्लासां दी शुरुआत लई समय सिर पहुंचण विच असमर्थ ने। वाशिंगटन विच सब तो दिलचस्प चीज़ों विचों एक ये तत्थ सी कि मैडिकेयर दवाइयां दीआं कीमतां बारे गलबात नहीं कर सकते सी। लोग बिग फार्मा तो बहुत डरते सन। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का। वो कहते हैं कि खैर इस हफ्ते मेरे कांग्रेस के डेमोक्रेट दोस्तां अते मैं महंगाई घटाउण लई एक्ट पास किया ते उन्हां नूं हराया। इत्थे यह है कि एक वड्डा सौदा है क्योंकि मैं मुद्रा फीस की कटौती एक्ट नूं कानून विच दस्तखत किए। हाल ही दे
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ $2000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਹੋਣ। ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $800 ਦੀ ਔਸਤ ਬਚਤ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਤ ਵਿੱਚ $2400 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਮੇਲ ਵਾਹਨ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ $7500 ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪੌਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕਲੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। This new law also provides tax credits that's going to create tens of thousands of good-paying jobs and clean energy manufacturing jobs, solar factories in the Midwest and the South, wind farms across the plains and off our shores, clean hydrogen projects, and more all across America, every part of America. This bill is the biggest step forward on climate ever. And it's going to allow us to boldly take additional steps toward meeting all of my climate goals, the ones we set out when we ran. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 36 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ $38 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ 24-25 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲਾਨੀਆ, ਬੇਟੀ ਇਵਾਂਕਾ, ਜਵਾਈ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਟੇਨਾ ਨੇ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਨ ਕਰੀਬ $38 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਫ੍ਰੀਮਾਂਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ 4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ $4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਫੋਨਸ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਫੋਨ ਐਪਲ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਚ ਭੇਜੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ
$4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀਮਾਂਟ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਗਭਗ $4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਣਜ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਈਨਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਰੈਸ ਕੈਬ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਨ ਓਜ਼ੇਨ ਪਾਰਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੁਲਸੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। NYET ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਛਪਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਛਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ
क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स जो विश्व के सब तो ताकतवर मुल्क का अखबार है तो सब तो वड्डा अखबार है विच खबर प्रकाशित करवानी बहुत औखी है। केजरीवाल ने हालांकि फौरी इस टिप्पणी नूं दुरुस्त करदिआं कहा न्यूयॉर्क विच खबर प्रकाशित करवानी औखी है। हर देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री NYET के मुहरले सफ़े ते अपने नाम ते तस्वीरां लवाउण लई बेचैन रहिंदे ने, लेकिन ये जुबान विच फिसलन करके हुई इस गलती लई केजरीवाल नूं घेरिया। उधर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा ते पलटावार करदिआं कहा मैं भाजपा नूं चुनौती दिंदा हां, तुहाडे कोल जो भी पैसा है जो भी ताकत है उसकी वरतों करो। उधर जेकर तुसीं सोचते हो कि संभव है तो तुसीं न्यूयॉर्क टाइम्स विच एक लेख प्रकाशित करवाउण दी कोशिश करो। राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने कहा भाजपा सब तो अमीर सियासी पार्टी है, इस लिहाज नाल उन्हां नूं न्यूयॉर्क टाइम्स के मोहरले सफ़े ते रोज़ाना दिखाई देना चाहिए। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे विच सरी साउथ विधान सभा सीट लई 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਸਿਮਰਨ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਮਨ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, जिस दे चलदिआं NDP ਵੱਲੋਂ ਪੌਲਿਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲਨਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਡੈਲਟਾ ਦੇ 63 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਕੀਲ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਸੋਫੀਅਨ ਡਾਹਕ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਫੀਅਨ ਡਾਹਕ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਦਿਨ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ $14,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਫੀਅਨ ਡਾਹਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2012 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੂਨ 2021 'ਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ CISF ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:40 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 44 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ। ਔਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉੱਪਰ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਬੈਗ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਗ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ। ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7:40 ਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ VK ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬੰਬਈ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 14 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ DGCA ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 3 ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 4 ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 195 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਣਵੰਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 85% ਖਿਡੌਣੇ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 70% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 TY ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਸਬਰੋ, ਹੈਮਲੇਜ਼, ਸਪਿਨ ਮਾਸਟਰ, ਡਰੈਗਨ, ਸ਼ੀਫੂ, ਹਾਰਨਬੀ, MGA ਆਦਿ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 9 ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਜਨਮ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੇਨ ਮੂਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ਼ਨਿਕੋਵ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ
ਫਰਿਆਬ ਦੇ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸ਼ਤੋਮਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਰਦ ਦਾ ਕਤਲ 11 ਸਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਰਫ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਵਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार किया सी। गोल्डी ब्राड ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਗੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ PAU ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉੱਗੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ 5500 ਦਿਰਹਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 1,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 54,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 54,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮ ਟਿਕਟ 54,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।